الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان وأنزل هذا القرآن بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسول الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه وبعد. فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة العنكبوت: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، الآية رقم 45. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يقول الله سبحانه وتعالى موجها عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة ملكتنياتشن هوي واتلو ما أوحي إليك ودي أنت يتلاك لهن ممريا أنب إلى الجوال من الكتاب من كتاب الله المنزل وهو القرآن العظيم ይሄንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላንተና ለህዝቦችህ መመሪያ ይሆን ዘንድ የለገስንህንና የቸርንህን ኪታብህን ማንበብ ቀጥል ይላቸዋል እና ይሄም እንግዲህ በቀጥታ የሱ ተወካይና መልእክተኛ መሆናቸውን እያረጋገጠላቸው ነው እና አንተ ማንም ተቃዋሚ ይቃወም ተቀባይ የሚቀበል ዋናው ተልኮህን ማድረሱ ላይ ነው ከኔ ከጌታ የተወረደና የተላከልህን መመሪያ ጧት ማታ ያለ ማቋረጥና ያለ ማሰልቸት አንብብ እያነበብክም ለህዝቦች አቅርብ ይላቸዋል ወአቂም الصلاة ከዛ በኋላ መልእክትህን ካደረስክ አህሙል ዒባዳ ፊል ኢስላም ሶላት ነውና ሶላትህን አስተካክለህና አዘውትረህ ቀጥል ሪሳላህን አድርስ እለት በእለት ከዛ የግል ዒባዳህን ደግሞ ጎን ለጎን አስሂድ ማለት ነው إن الصلاة صلاة في الإسلام تنهى عن الفحشاء ታጸያፊ ነገርና ወልሙንከር ከብልግና ስራ ታቀባለች ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትክክለኛ ሶላት የሚሰግር ሰው ያ ሶላቱ ከማስፈላጊና ጸያፊ ከሆኑ ነገሮች ይከለክለዋል ማለት ነው ወለዚክሩላሂ አክበር አላህን ማውሳትና ማወደስ ደግሞ ከሁሉም በላይ የላቀ ነው والله يعلم الله مسሩትን ነገር ما تصنعون የምሰሩትን ነገር ጠንቅቆ ያውቃል ይላል እና በዚህ እንግዲህ ሶስት ቁም ነገሮችን ያስቀመጠው
አንደኛ የጌታን መልእክት ማንንም ምንንም ሳይፈሩ ይሉንታ ሳይዛቸው እንደ ማድረስ እንዳለባቸው፣ ሁለተኛ የዕለት ተዕለት ስግደታቸውን ማጠናቀቅ እንደሚጠበቅባቸው፣ ይሄንን በሚያደርጉ ጊዜ ደግሞ ከመጥፎ ነገር ሁሉ ሶላት ታጸያፊና ከብልግና ነገር እንደምትገድብና እንደምትከለክል፣ ከዛም በላይ ሶላት ባሪያ ከጌታው ጋር የሚገናኝባትና የሚወያይባት ስርዓት ናትና አላህን ማውሳት በሶላት አማካይነት ከሁሉም በላይ የላቀ ነው። ወይም አላህ ባሮቹን በሶላት ሲያመሰግኑት እሱ ደግሞ የሚሰጣቸው አጠፋ የላቀ ነው። ፈዝኩሩኒ አዝኩርኩም እንዳለው ማለት ነው። እናንተ ባሪያ ሆናችሁ ጌታችሁን መገዛትና ማወደሳችሁ አያስገርምም፣ መሆን ያለበት ነገር ነው። ይልቁንስ ትልቁ ቁም ነገር ባሪያ ጌታን ያስታውሳል። እናንተ በዘከራችሁት ቁጥር እሱ ደግሞ እናንተን ይዘክራችኋልና ይሄ ትልቅ እድል ነው። ይህን እድል ላለማጣት በየጊዜው ስግደታችሁን ቀጥሉ ይላል። ወላሁ ያዕለም፣ አላህ የምትሰሩትን ነገር ሁሉ ያውቃል። ማ ተስነዑነ ፊልኸፋኢ ወዙሁር፣ በይፋም ሆነ በምስጥር የምትሰሩትን ኸይርም ሆነ ሸር ያውቃልና ያ በሱ ትዝብትና ቁጥጥር ስር መሆናችሁን አውቃችሁ ሁልጊዜ ያዘዛችሁን መስራት የከለከላችሁን መከልከል አለባችሁ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ስለዚህ አህመል ሙሂማት እንግዲህ ሙእሚን የሆነ ሰው ለነቢዩ ይሄ መመሪያ ከተሰጠ ለኩም ፊ ረሱሊላሂ ኡስወቱን ሐሰና ተብሏልና እኛም የሆነው ተግባራችን መሆን ያለበት የነቢዩ ተከታይ ከሆን የእሳቸውን መመሪያ ቁርአንን ሌት ተቀን ማንበብና መረዳት፣ በትእዛዙ መስራት። ከዛም ተትእዛዞቹ መካከል በተለይ ዋነኛውና የዕለት ተዕለት ግዴታው ሶላት ስለሆነ ሶላታችንን በስርዓትና ወቅቱን አክብረን አዘውትረን መስገድ። በተለይ ሶላቱ ኹሹዕ በሚኖረው ጊዜ ትልቅ ፋይዳ አለው፣ ዱንያዊም ጥቅም አለው፣ ለአኺራ ብቻ ሳይሆን ማለት ነው። ለምን ጨዋነትን ያላብሳል። ትክክለኛ ሶላት የሚሰግድ ሰው አላህን ፈርቶ ወቅቱን አክብሮ በሚገባ ተደቡር እያደረገ የሚሰግድ ከሆነ ይሄ ሰው ስርዓት ይይዛል ማለት ነው። አላህ ጋር ተነጋግሮ ቃል ኪዳን ገብቶ አንተ ያዘዝከኝን ላላጓድል የከለከልከኝ ቦታ ላልገኝ እያለ እንደገና ሶላት ሲያበቃ ወደ መጥፎ ነገር ሊሄድ አይችልም፣ ትክክለኛ ሶላት እስከሆነ ድረስ። ሶላቱ ባህላዊ ከሆነ ግን ሶላቱንም ጠቆም ያደርገዋል፣ ተዛ ሲወጣም ደግሞ አልሆነ ቦታ ይገኛል። ያ ጤናማ ሶላት አይደለም። ትክክለኛ ሶላት ከሆነ ግን ከመጥፎ ነገር ያቅበዋል ማለት ነው። ለምን በአንድ በኩል ዒባዳ እያደረኩኝ በሌላ በኩል ደግሞ በእኔ የማያምር ነገር እንዴት እሰራለሁ ይልና ህሊናው ራሱ ይከለክለዋል ማለት ነው። ወለዚክሩላህ አክበር፣ ከዛም በላይ ደግሞ አላህን ማውሳት ትልቅ ነገር ነው። አንድ ሰው የተፈጠረለትን አላማ ተበገንዝቦ ወማ ኸለቅቱል ጅነ ወልኢንስ ኢላ ሊያዕቡዱን እንዳለው ዒባዳ መገለጫው ትልቁ ሶላት ነው። በቀን 5 ጊዜ በሚሰግድ ጊዜ አንድ ሰው የተፈጠረለትን አላማ ሊረሳ አይችልም ማለት ነው። ከዛ በላይ ደግሞ ጌታ እሱን ያወድሰዋል። እኔን የዘከሩኝን ሁሉ ዘክራቸዋለሁኝ ስላለ አንተ በውስን አቅም ጌታን ለማመስገንና ለመገዛት ስትሞክር ጌታ ደግሞ ሳይንቅህ አንተን ያወድሳል። ፊልም ላይ ለአላ በላይኛው ዓለም ዝናህን ያንጸባርቅልሃል። መላእክቶቹ ዘንድ ተመልከቱ ባሮች ይሄው እንደናንተ ሌላ ብዙ ሸዋግል እያለባቸው ያን ሁሉ የራሳቸውን ፍላጎት ትተው በእኔ ስግደት ላይ ተጠምደዋል፣ አያችኋቸው እንዴት አይነት ጎበዞች ናቸው እያለ ዝናቸውን ያስተዋውቃልና ያንጸባርቃል ማለት ነው። ይሄ ትልቅ እድል ነው። በየቀኑ አንተ ጌታህን በዘከርከው ቁጥር እሱ የሚዘክርህና የሚያወድስህ ከሆነ ሌላ እንኳን ምንዳ ባይኖር ይሄ ራሱ በቂ ነው። በአላህ ደረጃ አንድ ቀን እንኳን አንተ መወሳትህ ቀላል ነገር አይደለም ማለት ነው፣ እንኳን በየለቱ። ስለዚህ በአንድ ወቅት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኡበይ ኢብኑ ከዕብ የተባለውን አንሷሪ ሱሐቢ በጣም ሷሂብ አልቁርአን ነው፣ ሐፊዝ አልቁርአን ነው፣ ተቅይ ነው፣ አቢድ ነው። በአንድ ወቅት ምን አሉ ኡበይ አሉት ኢነ አላህ አመረኒ አን አቅራ አለይከ አልኪታብ፣ እና ዛሬ አንድ ሱራ አንተ እንዳሰማህ አዞኛል ጌታዬ ብለው ለሚኩን ለዲን ቀሩለት። ያኔ ሰማኒ ረቢ አለ። አይሆን ሰማከ ቢነሰቢካ አሉ። ኡበይ ኢብኑ ከዕብ ብሎ ከናባትህ ስሙን ጠርቶ ለሱ ይሄንን አንብብለት ብሎ አዞኛል አሉ ማለት ነው። ሰው እንግዲህ እዚህ ምድር ላይ ተቀምጦ ሁሉም ሰው ነው፣ በሁለት እግር ይሄዳል።
አንዳንዱ በፊልም ሌላ አላህ ዘንዳ ከፍተኛ ቦታ ያለው አለ በየጊዜው የሚያወሳው የሚወድሰው እሱ እንኳን ባያውቅ ባይሰማ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በቃ ከጌታ ጋር ምንም አላቃ የሌለው አለ ማለት ነው። ስለዚህ ወለዚክሩላሂ አክበር አላህ እኛን እንደ ፍጡር ቆጥሮ ከወንጀላችን ጋራ ከድክመታችን ጋራ አብዲ ፉላን ብሎ ማስታወስ ማለት ቀላል ነገር አይደለም እና የሙእሚን ትልቅ ኢላማ ሊሆን የሚገባው ይሄ ነው። በጌታ ዘንዳ ለመሆኑ የሚያስታውስ ጌታ ጋር የሚያስተዋውቅ ስራ ሰራሁኝ ወይ የማደርገውን ነገር ለአላህ ብዬ ነው ወይ ብሎ ራሱን ገምግሞ በተቅዋና በኹሹዕ ላይ ቆሞ የሚሰራ ከሆነ ትንሿ ስራ አላህ ዘንዳ ልታስተዋውቀው ትችላለች ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ሌላው መመሪያ እንደገና አስከተለ። መጀመሪያ ያው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የላከላቸውን መለኮታዊ መመሪያ እያነበቡና እያቀረቡ ለህዝባቸው እንዳስተምሩ አዘዛቸው። የግል ዒባዳቸውንም ጎን ለጎን እንዲያሰዱ አስገነዘባቸው። ቀጥሎ ደግሞ ሰው ማህበራዊ ነውና የተለያዩ ወዳጅም ጥላትም መሃል ስለሚኖር በሌሎቹ አኳያ ምን አላቃ እንደሚኖራቸው የሚከተለውን መመሪያ ይሰጣል። ወላ ቱጃዲሉ አህለል ኪታብ ኢላ ቢለቲ ሂየ አህሰን የቀድሞ መጽሐፍ ባለቤቶችን መልካም በሆነ ይዘት እንጂ አትከራከሯቸው፣ ግርርና ድርቅ ያለ ክርክር ውስጥ እንዳትገቡ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እንግዲህ ሰው የተለያዩ እምነቶች አሉት ወይም እምነት አልባ የሆኑ ጎረቤቶች ይኖሩታል። እነዛ ሰዎች ጋራ በምትኖርበት ጊዜ በማህበራዊ ህይወት በመልካሙም በመጥፎውም ትገናኛለህ፣ በዲንም በዱንያም ትነካካለህ። ያኔ በምን መልክ ነው ሙእሚን ከወገኖቹ ጋራ መኖር ያለበት? ወዳጅም እንደ ወዳጅ እየተመካከረ እየተባበረ ይኖራል። ጥላትም ደግሞ ስርዓት አለው። እንደው ጠላሁት ብሎ የሆነ ባልሆነ ነገር ዝም ብሎ መጠፍጠፍ አይገባም ማለት ነው። እና ሁሉም ነገር ወሰንና መጠን አለውና አህል ኪታብ አውቆጠፍ ናቸው፣ ጸረ እስላም ናቸው። ከመሆኑ ጋር እነሱን እንኳን ሳይቀር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላ ቱጃዲሉ አህለል ኪታብ ኢላ ቢለቲ እነሱ ጋራ መከራከር ሊያጋጥማቸው ይችላል። የተለያየ አቋምና አላማ ያለው ሰው መከራከሩ ያለ ነው። ግን ስትከራከሩ ጨዋ የሆነ ክርክር ተከራከሩ እና ግርርና ድርቅ ያለ ደም የሚያፈላና ችግር የሚያስከትል ክርክር ውስጥ እንዲያትገቡ ለዘብ ባለ መልክ አነጋግሯቸው ይላል። ኢላ ቢለቲ ሂየ አህሰን ኢላ ቢልኸስለቲ ለቲ ሂየ አህሰኑል ኺሳል ከሰው ልጅ እንግዲህ ከወገኑ ጋራ በሚነጋገርበት ጊዜ ጨዋነት በተሞላበትና ለትዝብት በማያጋልጥ መልኩ በጥሩ ሁኔታ ቁጥብ ሆኖ ከተነጋገረ ጥላት እንኳን ራሱ ያከብረዋል ማለት ነው። በእውነቱ ጨዋ ሰው ነው ምን አይነት ይብለ አድንቀሃል። አንተ ዝም ብለህ በደመ ነፍስ የምትለፈልፍ ከሆነ ግን ያሱም ደግሞ አጠፋ በመስጠት ወደ አልተፈለገ አቅጣጫ ልትሄድ ትችላለህ ማለት ነው። ስለዚህ የጠብም መጠን አለው የፍቅር ብቻ ሳይሆን ማለት ነው። ስለዚህ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አህቢብ ሐቢበካ ሁበማ አሳ አን የኩነ በጊዶከ የውመማ ወአብጊድ አን ያዱወከ ሀውነማ አሳ አን የኩነ ሐቢበከ የውመማ አሉ ከማ ፊ ሱነን الترمذي። ወዳጅህን በምትወደው ጊዜ በመጠኑ ውደደው አሉ። ሁሉ ነገር ወሰጥ ሲሆን ጥሩ ይሆናል። እና ገሌን ወደድከው ብላ አንዳንድ ሰው ክፍት ነው። ለአንድ ሰሞን እንግዲህ ግልብ የሆነ ፍቅር ይጀመርና ታንተ የምደብቀው ነገር የለም ተብሎ ሁሉ ነገር ሚስጥሩ ይነገረዋል ማለት ነው። አንድ ቀን ከተጋጫችሁ ምን ይሆናል? አንተ ጉደኛ ያን ነገር ሊበለው እንዴ ልናገረው ይልሃል ማለት ነው። ምን ትሆናለህ? በቁም ልትሸና ነው የምትቀርበው። ሰው ሊሰማብህ የማይፈልግ ነገር በልስቲ ተፈለክ ያችን እላታለሁኝ ይልሃል ማለት ነው። ያችን ነገር ቆጠብ አድርገህ ብትይዛት ግን በመጠኑ አሁን እንዲህ አይነት አትወረጥም ነበረ። እንደገና ደግሞ ወዳጅህንም አጥብቀህ አትውደደው። በቃ አንተ ምደብቀው ነገር የለም አትበል። ስትወደው መጠነኛ አድርግ ማለት ነው። ጥላትህንም ስትጠላው እንደዛው ነው። ጠላሁት ብለህ እስከ ጫፍ ድረስ አትሂድና የማይባለውን ሁሉ አትበል። ያ ከሆነ ነገ ልትታረቁ ትችላላችሁ። ስትታረቁ ግን ብረሳ ያችን ነገር አረሳለህም ይላል። ከታረክ እንኳን በኋላ ቢሆን ማለት ነው። ለምን አንጀቱ ተቆርጧልና። ስለዚህ እስላም ሁሉን ነገር በሚዛን ነው የሚመራው ማለት ነው። እኛ ግን ሁሉ ጊዜ በደመ ነፍስ ነው። ስንወድም መጠን የለም፣ ስንጠላም መጠን የለም። በሁለቱም እንወረጣለን ማለት ነው። ያ እንዳይሆን አህለል ኪታቦችን ጋር ስትነጋገሩ እንኳን በጥበብ ነው መነጋገር ያለባችሁ፣ በስልት ነው መሄድ ያለባችሁ እንጂ
ካፊር ምን አባቱ ብለህ በስተመጨረሻ አፌ ያመጣልህን ሁሉ መዘላበድ አይገባም ይላል ማለት ነው። እንዳው ሊአክበሪል ሙጅሪሚን እንኳን ቢሆን ተፍራውን የበለጠ በምድር ላይ የሰው ልጅ ባለጌ የለም። የመጨረሻ አውሬ ነው። አነ ረብኩም العلا የሚል በረብል ዓለሚን ላይ ተጧውሎ ሆኖ ማዓሊምቱ ለኩም ሚን ኢላሂን የሚል ነው። ወደሱ አላህ ሙሳና ሃሩንን ሲልካቸው ፈቁላ ለሁ ቀውለን ለይነ ለአለሁ የተዘከሩ አው ይخشى ሱብሃንአላህ። እና ሙሳና ሃሩን እንደማያምን ያውቃል እኮ አሊመል ገይብ ወሸሃዳ ነው። የፈለገው ቢያባብሉት የፈለገው ቢለማመጡት ፍራውን እንደማይለዝብ ያወቀ ግን ስርዓቱን ጠብቃችሁ አናግሩ፣ የሚያድናድድና መጥፎ ነገር አትናገሩ፣ ክብሩን ደረጃውን ጠብቃችሁለት እንደ ባለ ስልጣን ቀስ አርጋችሁ ያባበላችሁ አስተምሩት ብሎ ነው የላካቸው ሙሳና ሃሩን ማለት ነው። ስለዚህ ፈቁላ ለሁ ቀውለን ለይነ ለአለሁ የተዘከሩ አው ይخشى ሱብሃንአላህ። ለዛባና ለስላሳ የሆነ ቃል አናግሩት። ያ ከሆነ ምናልባት በጨዋነታችሁ ተመስጦ የምትነግሩትን ቁም ነገር ሊገነዘብና በዛም ሳቢያ ጌታውን ሊፈራ ይችላል። ይሄን ሳቢ ውስጥ አስገብታችሁ አናግሩት አላቸው ማለት ነው። እኛ ግን ሁሉ ጊዜ በደመ ነፍስ ነው ስንጠላ መጠን የለን ስንወድም እንደዛው ማለት ነው። ያ መሆን የለበትም ይላል። ኢለ الذين ظلموا منهم ማለት ከዛ መካከል ግን አንዳንዶች ግፈኞች አሉ ተአህለል ኪታቦች ወይም ከጥላቶቻችሁ መጠን ያለፉ ባለጌዎች አሉ ማለት ነው። 10 ጊዜ ብታባብለው ባባበልከው ቁጥር የበለጠ የፈራው ይመስለዋል። ያኔ እሱ እንግዲህ የማይመለስና ስርዓት የማይዝ ከሆነ እንደዛ አይነቱን ደግሞ እንዳመጣጡ መመለስ ይቻላል። ግን በአጠቃላይ ሌሎችን በመታናገሩ ጊዜ በጥሩ ሁኔታ አናግሯቸው። ስርዓት የሌለውና አጉራ ዘለል ካጋጠማቸው ግን እሱ የሚያምነው በጉልበት ብቻ ስለሆነ እንዳመጣጡ ልትመልሱ ትችላላችሁ ይላል። ወቁሉ አመና ቢለዲ እንግዲህ ቢለቲ አህሰን የሚለውን ምሳሌ ይነግረናል ማለት ነው። እንዴት ብለን ነው በአህለል ኪታቦች ጋር የምንነጋገረው? እንግዲህ እነሱና እኛ በመሰረታዊ ነጥብ እንለያያለን። ይሁዶቹ ለምሳሌ ዑዘይር ኢብኑላህ ይላል፣ አላህ ልጅ የለውም እያልንኛ ለሚሊድ ነው እኛ መመሪያችን። እነሱ ግን ዑዘይር የአላህ ልጅ ነው ይላሉ ማለት ነው። እንደገና ዒሳ የህገወጥ ልጅ ነው ይሉሃል፣ የአላህን ረሱል ማለት ነው። እነዚህን ሰዎች እንዴት ታናግራቸዋለህ? በሎጂክ ንገራቸው እስቲ። ይህን አባባላችሁን በማስረጃ ደግፋችሁ ንገሩኝ። እሁን መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል ወይ እስቲ እናንተ የምታምኑበት ኪታብ በሚል መልክ ብትጠይቃቸው ራሱ ማጣፊያቸው ሊያጥር ይችላል ማለት ነው። ደግሞ ጌታ ልጅ አለው የሚለውን ከየት አመጣችሁት? ይሄ ተውራት እኮ የተሐረፈ የተዛባ የተሰረዘ የተደለዘ አንቀጾች አሉበት እና ምናልባት አንዲ ተንኮለኛ ጽፎላችሁ ይሆናል እንጂ የአላህ ቃል አይደለም። አላህማ ቃሉ አይዛባም። የባለፈው ኩቱቦችና በረሱሎቹ ሁሉ ከማንም እንደማይዋለድና እንደማይዛመር ነው የነገረን። አረባካችሁ ይህን ነገር እስቲ ረጋ ብላችሁ አስቡበት በሚል መልክ ካንተን ታልክ ቢያንስ ወደ መጥፎ ነገር አይሄዱም ማለት ነው። ሲሆን አላህ ሂዳያ የሰጣቸው ሊያምኑ ይችላሉ። ወደ ክርስቲያኖችም ስትመጣ እንደዛው ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው ይልሃል። እንዴት አድርጎ ጌታ? መቼ ነው ኢየሱስ የተፈጠረው? እስቲ እድሜውን ንገረኝ ትለዋለህ ማለት ነው። ኢየሱስ የተባለ ነገር መቼ ነው የመጣው ከተባለ ገና 2000 ስንት አመቱ ነው? አሁን 2016 ነው እንግዲህ በአለም ደረጃ ረስሚ የሚታወቀው። ዓለም ደግሞ እድሜዋ ስንት ነው? የዓለም እድሜዋ መጠኑ አይታወቅም። ብዙዎቹ በሚሊዮን የሚቆጠር አመታት አላት ነው የሚሉት። ማሊዮኑ ቀርቶ 100,000 200,000 እንኳን እድሜ ካላት ከ200,000 አመት በፊት የተፈጠረችውን ዓለም እሱ ከሆነ ጌታው እሱ ሳይመጣ ማን ፈጠራት ነው? የፈጣሪው ሳይመጣት ፍጡሩ አለ ስንት ጊዜ። እንዴት ይሆናል ብትለው በጥሩ ቃል እውነትም ይላል ማለት ነው። ይደነግጣል። እንዲህ አይነት አስቦበት አያውቅም ይሆናል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ፈጣሪ እና ፍጡር እንዴት ይገናኛል? ፈጣሪና ፍጡር ወደረኛ አይደሉም። ፈጣሪ ሰራተኛ ነው፣ የኛው የሥራ ውጤት ነው። እንዴት አድርጎ ሁለቱ ሊገናኙ ይችላል? በሚል መልክ በጭውውት መልክ ብትይዘው በቀላሉ መግባባት ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ወቁሉ አመና ቢለዚ አለ። እንግዲህ እነሱ ጋር የምትነጋገሩበት ጊዜ መጀመሪያ ደም በማያፈላና በማያናድድ ለዛባ ቃል ጀምሩት። ምንድነው? አመና ቢለዚ እንዚለ ኢለይና። እኛ ምንድነው ጥፋታችን እስቲ ንገረኝ ጋሼ። እኛ እኮ ጌታ እንደ መመሪያ የላከልንን ቁርአን ነው የተቀበልነው። ጌታ መልእክት ሲልክልህ አልቀበልም ማለት አለብህ እንዴ? እስቲ አንተ ንገረኝ። አሁን ላንተ ጌታ መልእክት ቢልክልህ አልቀበልም ካልክ ትክክል ነው ወይ እስቲ ብትለው ምን ይላል?
ልክ አይደለም ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ምን አጠፋን? እሺ ቁርአን አወረደልን፣ ነብይ ላከልን፣ የላከልንን መልእክት ተቀበልን፣ አመን። እናንተን ምን ጎዳናችሁ? እናንተ ደግሞ የራሳችሁን አቋም ራሳችሁ መወሰን ትችላላችሁ። እኛ ግን የራሳችንን ኃላፊነት ነው የወሰድነውና ምን የሚያጣላ ነገር አለ? ጌታ መልእክት ላከልን፣ ያወረደልንን መልእክት ተቀበልን። ወኡንዚለ ኢለይኩም ከዛም አልፈን ደግሞ ወደ እናንተ ቀድሞ የወረደውንም ተቀብለናል፣ አምነንበታል። የእናንተን ኪታብ ያላመን ቢሆን ኑሮ ለምን የኛ ኪታብ አታምኑም ብላችሁ ልትጣሉን ትችሉ ነበር። የእናንተንም ኪታብ አምነንበታል። ወኢላሁና ወኢላሁኩም ዋሂድ የእናንተ አምላክ የኛም አምላክ ደግሞ አንድ ነው ብለን ነው የምናምነው። እናንተ እስከዛሬ የለመዳችሁትን አምላክ ትተን ሌላ አዲስ አምላክ ብናመጣ ኑሮ ለምን ብትሉ አግባብ ነበረ። እኛም ደግሞ ያው የእናንተን አምላክ ነው የምናመልከው፣ ምንድነው የሚያጣላን ትለዋለህ። ወነህኑ ለሁ ሙስሊሙን ምናልባት እኛ ከናንተ የምንለየው ከዛ አምላክ አኳያ እኛ ለሱ ፍጹም ታዛዦች ነን። ጌታ ያዘዘን ነገር አናጓድልም። ግድ ታላጓደላችሁ ምትሉን ከሆነ ይሄ እንግዲህ እንደ ጥፋት ካያችሁት ንገሩን። ሌላ ምን አጠፋን በሚል መልክ እንታል ካሁን የነሱን መብት ጫፏን አልነካም። የራስህን አቋም ነው የምትገልጠው። ደግሞ ያንተ አቋም ነው የምትገልጠው ነገር ወንጀል እንደሌለበት ነው የምታሳየው። በዚህ መልክ ብትነጋገሩ ምናልባት ማጣፊያ ያጠራቸው ሲመጣ ወይ ሊያምኑ ይችላሉ። ቢያንስ ደግሞ ጥሩ ነው እኛ እኮ እንደዛ አልመሰለንም ነበር፣ እስላም የሚባለው ነገር በቃ አውሬ ነው ጭራቅ ነው ይበላሃል እያሉ ስለነገሩን ነው እንደዚህ ነው እንደ ይላል ማለት ነው። መቀራረብ ይመጣል። ያንድ መጣ በዚህ መልክ ቅረቡ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ወሰለላሁ ዐለ ነብዩ ወዐላ አሊሂ